أنا بنت فلسطينية عمري 27 سنة. يمكن تستغرب من اللي بدي أحكيه، بس أنا شخصيا عمري ما شفت البحر. تعرفين يعني البحر الأبيض المتوسط اللي هو من المعالم الأساسية لدولة فلسطين، أنا بحياتي ما شفته، بالسبب إنه أنا فلسطينية معي هوية الضفة. سكروه كل يوم هيك بصير؟ كل يوم. ها؟ كل يوم هيك. وبعدين شو بصير؟ شو برجع؟ ايه؟ برجع اضرب. لا هذا شو بدي اسوي؟ The best way to think about the ID system is that it's different tiers or different levels of inclusion of people into the state that controls the entirety of the land between the River Jordan and the Mediterranean Sea. Some are citizens of the state of Israel, but they do not have equal rights to Jewish citizens of that same state. The basic law declares the intention to racially discriminate against Palestinians in the most fundamental aspects of their existence. It discriminates against Palestinians in the fields of citizenship, property and land, language and culture, and justifies their inferiority in all spheres of life. So you have Palestinians in East Jerusalem who are permanent residents. Living with the Jerusalem ID means that you are all the time under the obligation, the legal obligation of proving that you live in an area that Israel considers part of its sovereign area, and that you have not breached allegiance to the state of Israel. And then there are the Palestinians who are living under military occupation, and those are Palestinians in the West Bank. And then obviously the final category or non-ID in this instance is that of the Palestinian refugees. So Palestinians who are living abroad, who do not have any kind of formal recognition by the state of Israel and are unable to exercise their right of return. In its essence, the purpose of something like this is demographic engineering. The way that the system operates is to make sure that the only citizens in this piece of land, the only inhabitants in this piece of land that are able to get full rights are Israeli Jews. An ID card is something that every actually person in the region needs. I have one. It's a blue ID card. I'm an Israeli Jewish resident of Tel Aviv. And Palestinians have a green ID card. And depending on where they live, they're granted a certain kind of status and certain access. And basically through this tiered system, Israel has managed to, I would say, re-engineer the space. حاولت اني اقدم تحويله اني اطلع اعمل صورة رنين مغناطيسي في يعني في السيارة ال 48 او في الضفة الغربية. فقبلت بالرفض. طول اول شيء لما ردوا علي وقبلت بالرفض.
لأول مرة. في أول مرة رفضوا علي، رفضوا لي، كنت بأمشي، لكن كانت حالتي سيئة نوعا ما. رجعت قدمت للمرة، رفضوني للمرة الثانية. كانت في الفترة هذه حالتي ساءت أكثر بكثير، بأمشي بمساعدة حدا، ورفضوني ثالث مرة. في الفترة هذه تقريبا كانت مدتها 3 أسابيع. لما وصلت نابلس، البروفيسور حكى لي إنه قبل 48 ساعة فقط 48 ساعة فقط فرقت معي. أنا قبل العملية 48 ساعة كنت أمشي. أنا بس ليلة الخميس اللي قبل العملية فقدت إني بطلت أقدر أمشي نهائي. يعني أنا بلشت أحس بموضوع تأثير علي بالتنقل لما دخلت أنا الجامعة ودرست بجامعة القدس. كان مطلوب منا إنه إحنا نتنقل من مدينة لمدينة أخرى، أو إنه مثلا كان يكون في لنا أيام دوام بمدينة القدس بالداخل. هسه بحكم إنه أنا حامل لهوية فلسطينية، فمش مسموح لي بأي وقت إنه أنا أنتقل لمدينة القدس، أو إنه أنا يعني لما يكون في حواجز مثلا ما بين المدن مش بسهولة إن أنا بتنقل. كانت حافلتنا لما يكون فيها يعني ركاب فلسطينيين معهم هوية الضفة مش هوية القدس، كانوا ينزلونا من الباص يفتشونا، يفتشوا حقائبنا، يمكن يخلونا واقفين على المعبر نص ساعة أو ساعة، سواء يعني كنا نطلع إحنا بدري على الساعة 6 الصبح، مرات 7 الصبح بعز المطر نكون إحنا واقفين على المعبر نازلين من الباص أو من الحافلة. بيفتشوا بأغراضنا، بيسألونا احنا وين رايحين، لإيش طالعين على القدس. بعد 67 نزلوا الجيش والشرطة على الشوارع وحصروا الناس في البيت. انت موجود في هاي المنطقة حسب تعريف القدس بلدية الاحتلال، انه انت هاي القدس اعطونا هوية لونها ازرق. اللي مش موجود في داخل هاي حدود البلدية القدس اللي هي بتعترف فيها يعني بلدية الاحتلال، اعطتهم هوية لونها مختلف. فاحنا صرنا كأنه بيئة شعب مختلف كليا. حتى نحافظ على هوية القدس، انه احنا لنا الحق. هوية القدس هي اقامة مش جنسية. اذا ما اثبتنا انه احنا وجودنا من ناحية عمل ودراسة وسكن موجودة في القدس، احنا بتنسحب منها. طيب احنا طلعنا من عجور قضاء الخليل وتوجهنا الى مخيم اسمه مخيم العروب، برضه قضاء الخليل. طبعا هذا بعد حرب 48. انا انولدت في مخيم العروب سنة 1947. احنا حتى الصف الرابع صار عندنا حرب 67. بناء على ذلك برضه هجرنا اللي هو مخيم العروب، والوالد هجر المكان بسبب الحرب، بسبب دخول الإسرائيليين إلى المخيم وإلى الخليل وإلى باقي فلسطين حدود 67. ونزحنا إلى جرش في مخيم شوف. والله إحنا يعني عشنا معاناة. يعني أول ما خرجنا من فلسطين طبعا خرجنا بتقدر تقولي سفر، يعني عانوا الآباء، عانوا وعملوا. إحنا كنا طبعا في المخيمات نعيش بخيم طين، لا سلتات لا خطوط لا، يعني نمشي من معاناة المدارس، معاناة الدراسة، معاناة يعني عشنا الأوضاع هاي. One way of looking at the state of Israel, as obviously the state of Israel defines itself, is being both Jewish and democratic, and they often point to the fact that there's about 20% of the population who are non-Jews, who are Palestinians, who are ostensibly integrated into all forms of Israeli life. But in upholding that kind of metric or that lens, the Palestinian citizens of Israel are rhetorically but also legally separated from the other Palestinians. And that inclusion becomes only partial inclusion because, of course,
only 20%, the 20% that are Palestinian citizens of Israel are included in the state, and that is then used to claim a democratic state. Meanwhile, the same Palestinians who are also inhabitants of that land are excluded, but they don't factor into this definition of Israel as a democratic state because they're given a different legal status. I think that the basic concept here in the region is that people are not equal. Whatever you want to call that, I think that that the point is that depending on how you're registered, you're this kind of very bureaucratic definition in one sense, you're lesser or more of a human being really at the end of the day. في عجور خذتهم أراضي، طبعا كانتهم أراضي وعندهم زيتون وعندهم أشجار وعندهم يزرعوا يفلحوا الأرض يزرعوها يعني كل سنة، ويعني القمح، محاصيل القمح، محاصيل الشعير، محاصيل العدس والذرة يعني جمعوها. كان عندهم حلال وكان عندهم تجارة، كان بلد حي شغال يعني مظبوط. كانوا يروحوا يسافروا يعني يزوروا البلاد الثانية، يصلوا عند حيف ولا عند يافا ويبيعوا يشتروا، يعني لهم وجود يعني وجود. وبعدين كانت العلاقات الاجتماعية قوية جدا، كان الناس يحبوا بعض، ما فيش عندهم ضعيف يعينوه، الإنسان محتاج يساعدوه، يعني كان بين الناس مودة وصلة كبيرة. حتى جاب الاحتلال يعني وزعزع الأمن والاستقرار وخلى يصير في لنا هجرة قسرية من بلادنا ونخرج ونعيش المعاناة هاي. فتخيلي اني انا يعني لما كبرت وجدتي ام ابوي معها مفتاح الدار وتنيموا كل ليل تحت راسها، واسالها ليش يا جدة هذا المفتاح معي؟ قالت لي هذا مفتاح الدار لما نرجع عشان نفتح دارنا نرجع بلادنا. بظل في بالنا انه العودة الى فلسطين، يعني بنظلنا احنا متمسكين بحق العودة الى بلادنا.